세계 IT 산업의 중심 실리콘밸리. 창업을 꿈꾸는 세계의 젊은이들이 글로벌 기업의 탄생을 꿈꾸며 몰려드는 곳이다. 국내 대기업에 다니던 이상원 씨도 새로운 도전을 위해 이곳에 뿌리를 내렸다. 그리고 새로운 기술의 경연장인 이곳 실리콘밸리에서 투자금도 확보했다. 이렇게 뒤를 별도 인풋으로 인식할 수 있습니다. 스마트폰 터치 기술 시장은 2012년부터 애플과 그 경쟁사들이 구축한 새로운 시장으로 전망이 밝은 편이다. 이런 손가락으로 두드리는 소리, 마디로 두드리는 거, 그리고 손톱 다 다르지 않습니까? 이 소리가 다르다는 거는 결국 진동이 다르다는 거거든요. 그래서 저희가 그 진동을 통해서 어떤 부위가 화면에 닿는가 이걸 이제 분석하게 되는 거죠. 문제는 진동을 어떻게 분석을 하느냐 그게 이제 핵심입니다. 페이스북의 창업자인 마크 주커버그의 성공담을 꿈꾸는 젊은이들에게 이상원 씨가 하고 싶은 얘기가 있다는데. 내가 창업했을 때 실제로 그 아이디어로 성공한 건 아니었다. 다음 아이디어였다. 아니면 첫 번째는 너무 처참하게 무너졌다. 이런 얘기를 많이 하는데요. 이거를 한번 겪지 않은 사람은 절대 알 수가 없어요. 창업에 있어 실패의 경험을 높이 평가하는 미국의 이런 문화는 교육에서도 드러나는데 실리콘밸리의 대표적인 창업학교 드레이퍼 대학이 이론 수업 대신 도전 과제에 더 많은 시간을 투자하는 것도 같은 맥락이다. 오늘 수업 과제는 주어진 재료 안에서 건물 아래로 달걀을 깨뜨리지 않고 전달하는 것. Why did he put that? Okay, it's not broken. It's peanut. It's good. 건물 옥상. 순서를 기다리는 학생들의 곁에 있는 한 사람. All right, Abby, let me just go. I want to get this over with. Yeah. We got 2 cups, just rubber bands, and tape. That's it. I like the water ones. I'm gonna go down to. It's like 14. So how many points? What? Darn it! Yeah. Here we go. Look out below. 2, 3. 학생들의 수업을 직접 참관하고 체크하는 이는 바로 이 대학의 설립자 팀 드레이퍼다. The egg drop is a very important experiment in how creative people can get in thinking about how an egg can go 8 floors down and see if they can make it. The other part of it is a little bit of a survival thing. They only eat breakfast if their egg survives. It's not dropping, man. It's cheating. 그런데 동료들의 놀림 속에서도 꿋꿋이 줄을 이용해 달걀을 내리는 한 참가자. 결과는 어떻게 됐을까? No. But there are no rules. That's what we're learning here. That's one of the things that as entrepreneurs, you just have to go do something. And then if people create regulations around it, you have to adopt and go. So I took a risk that Tim was going to allow me to do it and while dropping the rope, and it would have worked. I was almost there. But you didn't make it. I didn't make it. I was so close, but it didn't work. But the motto here is to fail and fail again until you succeed. So I failed, I learned some things, and I'll do better next time. 드레이퍼 대학은 정식 인가를 받은 학교가 아니다. 그리고 설립자는 앞으로도 그럴 계획이 없다고 말한다. 그럼에도 전 세계 젊은이들이 이곳으로 몰려드는 이유는 뭘까? We are teaching team-based. Rather than somebody getting an A for not making any mistakes, in our school, their team will get points if they try something extraordinary. The grading system is entirely different. I guess it's like being in a science lab, only the lab is the earth. And you are a part of this earth and you are going to go do extraordinary things in this earth. So while you're in school, you are going to experiment with
with the things around you, the people around you, all of that. So it's a great time to experiment for them. It's a great time to build their network, and it's a great time to reinvent themselves as heroes. 드레이퍼의 창업 교육은 협업과 실패의 경험 그리고 도전 정신으로 함축된다. 드레이퍼의 유일한 한국인 학생에게 이곳의 교육 과정에 만족하는지 물어봤다. 누가 어떤 얘기를 해도 그렇게 무시를 한다거나 한국에서 들으면 우스갯소리를 해도 여기서는 정말 다들 진지하게 오픈 마인드 돼서 들어주고요. 네, 일단 그런 분위기랑 이런 문화 자체가 다른 것 같아요. 실리콘밸리에서 제작진은 1세대 대표적인 벤처 스타 권도균 대표를 만날 수 있었다. (2008년) 국내 사업을 정리한 뒤 실리콘밸리로 옮겨간 그는 투자자로 활발히 활동 중이다. 집에서 네, 홈오피스라고 그 오피스가 있거든요. 사무실 아예 꾸며놓고 거의 집에서 일하고 저는 주로 한국하고도 일을 많이 하니까 한국에 이제 주로 저녁 때 스카이프나 전화나 컨퍼런스 콜로 일을 많이 하죠. 스타트업들 만나고. 1인 기업이라고 보면 되나요? 예, 혼자 1인 기업이라고 할 프리랜서라고 할 수 있죠. 이곳은 우리로 치면 일종의 창업센터 건물로 실리콘밸리의 창업벤처 기업들이 공동으로 입주해 있다. 권도균 대표가 이곳을 방문한 이유는 그가 투자한 신생기업 우마노가 이 건물에서 사무실을 나눠 쓰고 있기 때문이다. So I come back here around 3 weeks ago. 우마노의 창업자 이하는 태국계 캐나다인으로 대학 시절 2번의 창업 경험이 있다. 졸업 후 인류 회사의 개발자로도 일했고 지난 2012년 3번째 창업을 했다. Everyone can. Basically, it's just now more about like marketing to writers and promoting to writers. When we founded the company, we didn't have any idea what we were working on. We graduated, we didn't have as much time because when we were at the computer, we were busy working and coding. And then we were like, okay, well, how else could we consume this content? And then identified different times throughout our day where we could be consuming content because we're on the go. And it's sort of like white space for us. So for example, being in the car. So we built the first product primarily as a need for ourselves. And then it grew from there. 우마노 앱은 새로운 시장을 창출하며 다양한 매체의 주목을 받았고 현재는 순조롭게 성장 중이다. You have a feed of content that's personalized to you, and that's driven by different channels that you follow. So right now I'm following the technology and lifestyle and editors pick channel. For example, the real reasons most people can't innovate by Inc. You can actually tap on it. Once I read to you, and it shows that it's narrated by this particular person. If you're a woman and you want to have kids someday, you're probably wondering what and then you can just sort of swipe through content here and then continue. Digital dark matter. The unforeseen forces So this is actually narrated by posted on TechCrunch this written by particular Christian person. Cantrell. 그 아이템에 대한 일종의 그 영감과 그런 어떤 열정이 그 사람 속에 있어야 그 사업이 될 수 있거든요. 처음에는 사업을 할 때 네트워크가 그렇게 도움이 되진 않아요. 스타트업은 조금 회사가 커지면 네트워크가 중요한데 처음에 시동 걸 때는 네트워크보다는 훨씬 더 그 사람과 그 아이템이 훨씬 더 중요하다고 할 수 있죠. Right person, right item 이 두 가지가 중요하죠. 세계 최대 IT 기술 경진 대회인 이매진컵. 지난 8월 미국 시애틀에서 열린 이번 대회에서 당당히 수상자 명단에 이름을 올린 국내 연합 대학생팀 보몬. 지난해 고배를 마셨던 이들은 두 번째 도전에서 수상의 행운을 거머쥐었다. 보몬 팀은 소녀가 침대 및 판타지 세계로 들어간다는 모험담을 주제로 귀여운 캐릭터와 게임을 결합한 아이템을 선보였는데 침대 밑이란 소재에 대해 심사위원들이 특히 좋은 평가를 해줬다.
and the Dust Queen palette. 애초에 북미 스타일의 타겟을 맞춰보자 생각을 했었어요. 그래서 그런 북미 아이들은 침대 밑에 대한 공감이 굉장히 커요. 여기 사인다네. 국제대회에서 예상 밖으로 좋은 성과를 거두자 학생들은 창업의 가능성을 열어두고 이렇게 시간을 내서 지속적으로 모임을 갖고 있다. 아니야, 그건 할 수 있어. 그건 쉬웠어. 진짜 좋은 아이템이고 한번 창업을 시도해봐라 이런 말씀을 되게 많이 들었었어요. 그리고 수민 학생 지인분 중에 이런 거에 대해 게임 투자? 얘기도 살짝 있긴 했었는데 아주 구체적으로? 네, 구체적으로 진행된 건 아직 없습니다. 기대에 찬 4명의 학생들은 앞으로 창업의 기회를 잡을 수 있을까? 손으로 더듬던 여성. 지난 7월 세계 언론은 미 MIT가 개발한 핑거리더의 기술을 주요 뉴스로 다뤘다. 그러자 책의 제목이 소리로 들립니다. 이번에는 책을 꺼내 본문의 문장을 따라 손가락을 왼쪽에서 오른쪽으로 이동시켰습니다. 손가락 바로 위 문장의 단어가 하나씩 소리로 나옵니다. During the next 10 years, many researchers. 그런데 이와 유사한 기술을 이미 7년 전 국내 대학생들이 국제대회에서 선보이며 화제가 됐었다. 그들은 다 어디로 사라진 걸까? (2007년) 당시 엔샵 팀장을 맡았던 임찬규 씨는 현재 프리랜서 개발자로 일하고 있다. 그리고 다른 팀원들은 현재 평범한 직장인으로 살아가고 있다. 빌 게이츠를 놀라게 했던 기술. 그런데 왜 상용화하지 못했을까? 한번 해보자라는 그런 의지는 조금 있었는데 그게 막 역동적으로 일어나지는 않았고요. 인큐베이팅 시스템이라든지 아니면은 지금처럼 어떤 컨설팅 해주는 창업에 대한 컨설팅 해주는 맨 땅의 헤딩이었죠. 뭐 저희는 뭣도 모르고 그렇게 청년 창업의 꿈은 펴보지도 못하고 꺾이고 말았다. 2000년대 중반이 사실 우리나라 벤처 창업 선택이 제일 암흑기였어요. 그렇죠. 네, 그때가 이제 제일 암흑기였고 투자도 통계상 보면 투자도 가장 저조했고 창업 수도 가장 적었고 그때는 생태계 자체가 원활히 돌아가지 못하다 보니까 시간과 실력이 대단히 필요한 거거든요. 자금도 물론 필요하고. 최근 정부는 청년 창업을 장려하며 분위기를 주도하고 있다. 정부가 지원하는 각종 창업 오디션은 물론 창업 박람회 역시 그 어느 해보다 수를 셀 수 없을 만큼 많이 열리고 있다. 그렇다면 실제 청년 창업도 그만큼 활발할까? 올 9월 통계청의 발표를 보면 20, 30대의 기업 대표자 비중은 14% 미만. 특히 전년 대비 창업자 증가 비교치를 보면 중장년층 창업자만 늘었을 뿐 청년 창업자는 오히려 줄어들었다. 청년 창업의 소극적인 지금과 달리 90년대엔 자발적인 청년 창업이 줄을 지었다. 대학 시절 남들보다 일찍 컴퓨터를 접했던 공학도들이 90년대 후반 IT 강국 코리아의 주인공으로 등장했기 때문이다. 학창 시절에 제가 PC 통신을 했었습니다. 그때 사실 저는 이제 어떻게 보면 이제 별천지를 처음에 경험했다 생각하는데 그런 것들이 인터넷에서도 가능하겠다라는 생각을 했죠. 90년 후반에 IMF라고 국가가 부도 상태였잖아요. 그러다 보니까 대기업의 인재들이 많이 나왔어요. 그러다 보니까 같이 창업할 수 있는 인재들이 많았어요. 그 당시에 서울대학교 컴퓨터공학과가 의과대학보다 커트라인이 높았더랬습니다. 그만큼 비전이 있었던 거죠. 지난 5월에 합병을 발표한 뒤 다음과 카카오가 넉 달간의 준비를 마치고 오늘 다음 카카오라는 이름으로 공식 출범했습니다.
시가총액 10조 원 규모의 국내 IT 역사상 최대 규모의 합병이 현실화된 건데요. 네이버가 독주하고 있는 인터넷 시장에 상당한 변화가 있을 것으로 보입니다. 10조 원대 거대 IT 기업의 탄생. 인터넷 포털 다음은 모바일 메신저 카카오와 합병함으로써 거대 공룡 기업으로 성장했다. 국내 최대 IT 기업 다음 카카오의 전신인 포털 다음은 90년대 닷컴 열풍 속에서 출발한 평범한 벤처 기업 중 하나였다. 국내 최초 엑셀러레이터의 공동대표인 이택경 대표는 성공한 1세대 벤처인이자 다음의 공동 창업자다. 초기에는 저희가 인터넷 관련돼서 우리가 솔루션이든 아니면 인터넷 관련된 서비스든 뭔가 여기서 한번 해보자. 사실 그때는 인터넷이 정말 최초였기 때문에 뭐가 뜰지 아무도 모르는 상황이었고 저희도 이제 막연하게 인터넷이라고는 그 범위 내에서만 뭔가를 하자였지 구체적으로 이런 비즈니스 모델을 갖고서 이런 아이템을 해보자까지 구체적으로 잡지 않았어요. 그러던 중 미국 핫메일 서비스에서 아이디어를 얻었다. 미국에서 핫메일이 저희보다 한 1년 정도 더 빨리 시작을 했고 그쪽도 반응이 좋았고 그래서 저희는 이제 이건 분명히 될 거다. 그리고 기술도 이미 저희가 충분히 갖고 있었고 그래서 본격적으로 이제 시작을 하게 됐던 것 같습니다. 서비스 3년 만에 우리나라 전체 인구의 절반 이상의 회원을 확보했다. 제일 처음에 이제 우뚝 섰던 회사는 다음 카페고요. 그러니까 다음이 이제 핫메일 기반으로 이미 사용자를 확보하고 있었기 때문에 카페랑 검색을 금방 만들 수 있었고 그게 제일 성공한 케이스였고 당시 국내 점유율 1위였던 야후 코리아를 다음은 빠르게 따돌렸다. 가입자는 폭발적으로 증가했고 메일뿐 아니라 다양한 커뮤니티와 검색 시장도 다음이 독점했다. 하지만 다음 내부에선 마냥 기뻐할 수 없었다. 양날의 칼날이었던 것 같아요. 한쪽에서 서비스가 증가하니까 와 이게 진짜 먹히는구나 하면서 이제 기뻐하면서 반면에 이제 수익 모델은 지금 저희가 당장 없는데 서버는 계속 투입해야 되고 그런 것들 정말 힘들었던 것 같고 다행히 이제 저희가 외환 위기 왔을 때 98년도 말쯤에 저희가 이제 독일의 이제 미디어 회사인 이제 베르테스만으로부터 투자 유치를 했습니다. 그러면서 이제 제가 급한 자금은 좀 이제 해결이 됐고 그 다음에 저희가 이제 코스닥에 이제 등록되면서 또 이제 저희가 이제 또 자금이 더 추가로 확보되면서